هذه هي الحجة فاطمة، تلك التي كانت شاهدة ولا زالت شاهدة على تاريخ مضى، تاريخ الدم، تاريخ الدمار، تاريخ السلب والنهب، تاريخ العدوان والوحشية. شاهدت هذا التاريخ وهي الصامدة أمام كل هذه المجازر والوحشية التي لا زالت تعاني منها الحجة فاطمة إلى اليوم. انسحب الكل تقريبا وبقي القليلون يواجهون هذا العدوان. معنا الحجة فاطمة نطرح عليها بعض الأسئلة لتحدثنا من قلب المعاناة كيف عانت ولا زالت تعاني من هذه المأساة. حياك الله معنا حجة فاطمة في هذا اللقاء. بودي لو أسألك سؤالا في البداية، حدثينا عن المجزرة وعن المأساة، ولما خرجت أصلا من بيتك في بداية أو أثناء الحرب؟ Ja sam morala otići, ovo je palo mjesto i ošla sam za Srebrenicu. Sa svojom 7 djece i sa svojim šačirom. Ošli smo u Srebrenicu, bili smo 2,5 godine. I vratili smo se tamo u Federaciju, ošli smo u Federaciju. Muškarci su ošli pri Košumi, ostavili su u Srebrenici. 22 nemam sestrića i bratića. I nemam 10 djeverića i nemam svoga šačera. Što se tiče ove familije, izginulo sve. Niko nije ostao, slabo po jednoj, a po 2 djece je ostalo. Vratila sam se vodi i ne daju mi što su postavili Osmanović Adila, ne da mi onda se vratim. Prijetio je me da će me ubiti, da će me zatvoriti, da će sve. Što mi je god on prijetio, to je radio policajac Uzelac. Ja nisam htjela odustati. 2 godine sam bila bez vode. 4 godine sam bila bez struje. Ja sam sve sebi ponovno uradila. Nije mi pomogla Bosna ni voliku. Nisam se dala išćerati i neću izići nikad. 12 godina se sudim. Ali nek se sudim još 12. On neće. Sad je porez došao na me, 2 put plaćam porez. Ovo je na šačeru direktno suški otac dao. I borit ću se i zakljela sam svoje 7 djece da se bore da ne daju. الله يعين الحجة فاطمة. بعد أن خرجت من بيتها لهذه السنوات وسمعت بمقتل أغلب أهلها، تريد أن ترجع الآن إلى أرضها، إلى بيوت أهلها، بيوت أبنائها، أخواتها، إخوانها في هذه الأرض وفي هذه القرية التي تركتها منذ سنين. ماذا ستجد لما ترجع الحجة فاطمة وكيف سيكون شعورها؟ Pa kad sam se vratila, pa sve su se obukli policajska odijela što se tiče ove zemlje, sve policija. Jedni se suju, jedni ne daju, jedni šuti. Ja ništa nisam. Uveli su kuju u kuću 6 štanadi. Ne da kuja prići. I uđem pred kuću nondi, 3 sata sam se sa kujom borila. Oni svi gledaju ništa. Bila sam bez struje. 2 godine bila sam bez vode 4. Samo da me očaraju, ja nisam htjela ništa odustati. Došli su moji sinovi, ukopali oca, doveli su mi vodu. Ja sam htjela da isjećem bandijere, uveli su mi struju. طيب سؤالي الآن، لما حجة فاطمة لما وجدت كنيسة في أرضك طبعا تفاجأتي. ماذا كان شعورك لما شفت الكنيسة؟ ثم هل حاولت بأسلوب سلمي من القوات الصربية أو من الصرب نفسهم إزالة هذه الكنيسة بلا أي شوشرة بلا أي مشاكل؟ I da je on živ, onda je bio živ, drugčije bi bilo. Nisam na ovo ni pogledala. Kad sam vidjela njega, nema, onda mi je bilo teško kad uđe. Ništa, tako mi je Allah dao rabnost, oni napadnu i ubijem, sva sam ja krvova. I mene očeraju goru za otor, ništa, ja, normalno.
طيب بعد ما رفضوا تسليم الأرض لك أو إخراج الكنيسة من هذا المكان، هل حاولت بطريقة قانونية بالذهاب إلى الوزارة المعنية الدولة حتى تعطيك حقك إذا كانت تملكين الأرض بإثباتات شهادة الشهود وإثبات الدولة وبأوراق رسمية، لما لم تذهبي إلى المحكمة لتأخذي حقك؟ I volim nek se riješi zakonski. Kako su je napravili, nako izmojavlije nek je nose. Ja bi hajala to. Meni je narod vikao da je miniram. I sve. Ja nisam htjela. Mislim da ima ljudi, ako ima ljudi, ne ljudi, pa uradio, mislim da ima ljudi da go vrati. سمعنا أنهم عرضوا عليك أموال أكثر من 1,000,000 يورو. امرأة بسيطة الحال لوحدك، أهلك أغلبهم ماتوا أو هاجروا، وأنت لوحدك عرض عليك أكثر من 1,000,000 يورو، تعيشين في أفخم بيت في البوسنة وتعيشين طوال الحياة معززة مكرمة، لما لم تقبلي بهذه الأموال وتسلميهم الأرض وتمشين؟ Nikad neću. Ja to nikad neću. Za mene su pare papir. Ja da sam htjela, ja bi prodala koji ostali narod. Ja prodati neću, ovo je moje rodno. 50 je, 70 meni godina, ovo je moje, nek stoji opet moje. Ja ovo nikad prodati neću. A ne smiju ni moja djeca prodati. 700 godina Orlović je ovo nasledio. هل المسلمون وقفوا معك؟ هل في جهات دعمتك من جهات إسلامية؟ هل ساعدوك في مبالغ حتى الجلسات المحكمة؟ هل أنت هناك من يدعمك أو لوحدك في هذه القضية؟ Pa od isprava su pomagali, jer politični su Srbi. Pa su preuzeli više našega naroda, pa je protiv meni. Ali ja idem onom istom stazom, svako je svoje, ja idem za svoje, ja ne idem ni za čije. Svoje hoću i svoje tražim, a mene ne interesuje narod. ماذا ستفعلين الآن لو حكمت المحكمة ضدك واستنفذت كل الجلسات هنا في البوسنة أو في محاكم البوسنة ولم تحصلي إلى حقك، ماذا تنوين أن تفعلين؟ Ako ne mognem dobiti svoje pravo, ja svoje pravo tražim sudski i zakonski. Ne može, vidiš ovo moje 10 kota, ja ću nju zrobiti. Nelegalno je napravio i ja je nelegalno srušim. I ako ste vi pravi muslimani, otpremite mene u zatvor. Neće ide u zatvor oni što je ovo uradio, ja neću. Ja samo čistim svoju avliju, ja ništa ne radim. ما تخافين أنت لوحدك في هذا المكان؟ قد أي يوم يفعلون أي شيء وأنت امرأة لوحدك. Nimalo. Ubiju me i legenim. Plaše, ne kažu ništa. Uđu dva, jedan je moja, ja nek biljem drugoga. Nimalo me nije strah. Jer ovo je moje. Poginuo je toliki moj narod, nek pogine mi, ja ću poginuti za svoje. الآن حجة فاطمة، هذه البيوت التي حول الكنيسة وحول أرضك هؤلاء مسلمون أم صرب؟ Sve muslimani, nemamo mi Srba do kravici. طيب هذه الكنيسة الآن التي أصروا على بقائها وبنوها داخلة في وسط أرضك ولم يأبهوا لا بقانون لا بحقوق لا بامرأة عجوز تريد أرضها ولم يبالوا بأي شيء، لا قوانين دولية ولا إنسانية، هل هم يصلون فيها كل أسبوع أو كل يوم على الأقل أو على الأقل كل أسبوع كل أحد؟ لأني أنا يعني موجود هنا معك اليوم، أنا الأحد معك وما رأيت أحدا يقرب من هذه الكنيسة. متى يأتون إذن لهذه الكنيسة؟ Ne dolaze, samo dođu jedan dan godišnju. A ne dolaze, ko će vodi dolaziti, neće ni Ukrabiću da dolaze vodi. Ovo nije napravljeno što treba. Jer ovo ne mere uzeti niko da je crkva, ovo je ubica. Ja, lijepi Allah i pravi musliman treba da zna da je ovo ubica, da ne mere biti bogomolja. طبعا نحن الآن أمام امرأة جاوزت 70 من العمر، ليست رجلا. هذه المرأة عاصرت عدة عهود في هذه البلد المسلمة، الشيوعيين، اليوغوسلاف، الصرب، المجازر، الحروب،
وبعد الحرب ما انتهت والناس كلها ارتاحت، هي لا زالت أكثر من 20 سنة أو 20 سنة وهي تصارع هؤلاء في المحاكم وتقاومهم بالإعلام وبالقانون بما تملك. وستظل الحرب كما هي تعد ما بعد وفاتها حتى تسترجع الأرض لها وتبعد عنها هذه المعابد. السؤال: هذه امرأة بهذا الصبر، ماذا نقول لرجال اليوم جبنوا عن مواجهة أعدائهم ولو بالقانون ولو بالإعلام ولو بالكلمة؟ مع أنها تألمت بعد المجزرة من ذهاب أكثر من 30 من أسرتها، إلا أن الألم الأكبر لها كان هو بناء هذه الكنيسة في أرضها وأمام بيتها. وإن لم يكن أحد يأتي إلى هذه الكنيسة إلا أنها تعاني من وجود معبد يعبد فيه غير الله عز وجل. إنه الإيمان إذا وقر في القلب فإنه لا يقبل بهذا أبدا في أرضه، فالأرض أرض الله أولا وآخرا. أنا أعجب من صبر هذه المرأة. نعم صبر، وهذه الحياة كلها مبنية على الصبر، وأعظم الصبر على الطاعة، ومن أعظم الصبر على الطاعة الصبر في مواجهة العدو، خاصة لما يكون الإنسان لوحده، خاصة لما يكون بمعزل، خاصة لما تكون امرأة وكبيرة بالسن، فلله درها أي صابرة هذه المرأة. أنا أسأل سؤال، يعني بعد كل ما سمعناه من هذه المرأة العجوز، هل يحق لأحد بعد اليوم أن يتعذر بأي عذر عندما يتقاعس عن الدعوة أو إبلاغ دين الله أو نشر التوحيد في الأرض أو محاربة أي فساد أو منكر؟ هل يحق لأحد منا اليوم أن يتقاعس؟ ترى المرأة ما عندها علم كثير، ما تعرف اللغة العربية أصلا، شنو عندها من علم شرعي؟ ما تعرف حتى كلامنا، ما تعرف الآن، لكن عندها من الإيمان ما يفوق كثير من المتعلمين أو المتعالمين. هذا هو الفرق. الفرق في الإيمان ليس في فقط حفظ بعض الكتب أو الكلمات. إيمان يجعل الإنسان ثابت صابر ليبلغ دين الله عز وجل. تخيلوا أكثر من 1,000,000 يورو والحجة فاطمة يعرض عليها، يا جماعة 1,000,000 يورو 1,400,000 يورو بالنسبة لهم ترى مو مثلنا، بلادهم بسيطة، يعني ما تشتري أرض، تشتري مناطق بأكملها 1,000,000 يورو، منطقة كاملة وتبني فيها قصر وتسوي فيها محاصيل واستثمار وتعيش طول العمر معززة مكرمة، هي يمكن إذا بقي أحد من أهلها كلهم يعيشون أيضا معززين. ليش ما قبلت؟ يا جماعة لما الإنسان يعرض عليه هذه فتنة. اشتري الأرض، ثمن منطقة كاملة، أرض صغيرة 7,000 تقريبا متر، نعطيك ثمن منطقة كاملة معها أفضل فيلا 1,400,000 يورو، الكل يعرف في البوسنة إيش تسوي. فقط تنازلي عن هذه القطعة للكنيسة، ما قبلت. ترى هكذا المؤمن ما يتنازل عن دينه لو أعطي الدنيا بأجمعها. البعض من الناس يمكن 1000 دينار يبيع دينه، يمكن 1,000,000 مو 1,000,000 10,000 ريال قد يتنازل عن كل شيء، لكنها لم تتنازل لأنها رضيت أن تبقى هكذا حتى تسترجع حقها بإذن الله، وستسترجعه. ويمكن يوم من الأيام نأتي لهذه الأرض نرى تحول هذه الكنيسة إلى أرضها وإزالتها إلى مكان آخر. أريد الكل منا أن يتخيل لو كانت هذه العجوز الحجة فاطمة، لو كانت أمه، قتل أكثر أفراد أسرتها، ما بقي إلا القليل الذين هاجروا، لو كانت هذه أمك تعيش لوحدها في هذا البيت، تصارع هذا الظلم لوحدها أكثر من عقد ونصف وهي تعاني. تخيل لو هذه أمك قتل زوجها، أخواتها، أبناؤهم، كثيرون من أسرتها، بيتها كان شبه مهدم، بنته، زرعت هذه الأرض، قاومت في المحاكم، إلى اليوم لم تستطع أن تحصل على حقها. إلى منظمات حقوق الإنسان، إلى المراكز الإسلامية، إلى بعض الحكومات، إلى السفارات، إلى الإعلام المنصف مسلما كان أو غير مسلم،
أين أنتم عن الحجة فاطمة؟ إلى الذين يصفون الإسلام بالتطرف، أين أنتم من الإنصاف؟ أليس فيهم أيضا متطرفون؟ أليس فيهم أيضا إرهابيون؟ أليس هم من يغتصب الحقوق هنا؟ لماذا فقط يركز الإعلام على المسلمين؟ نحن الآن لا ندعو لصراع بين فئة وأخرى أبدا، نحن لا ندعو إلى تطرف مقابل أبدا، نحن ندعو إلى العدل والعدل فقط. نريد أن تحصل هذه الحجة على أرضها كما هي الأصل، نريد أن تعود الحقوق لأصحابها، نريد أن يحصل كل ذي حق على حقه، نريد العدالة لا أكثر، نريد الإنصاف، نريد للعالم ألا يعيش حياة الغاب، القوي يأكل حق الضعيف. يمكن الحجة فاطمة واحدة عملنا معها لقاء، قد يكون هناك آلاف من الحجة فاطمة، قد يكون هناك آلاف من الرجال. من يدخل إلى فلسطين سيجد الكثير من هذا، ومن يسمع أخبار المسلمين في كثير من الأرض سوف يشيب رأسه من هذه الأمثلة. فأين الإنصاف والعدل أيها العالم المتحضر؟